بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو القائل بقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا في سبيل الله ثم قتلوا ثم ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين صلوات ذکر ان لوگوں کا جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر یا تو مار ڈالے گئے قتل ہو گئے یا مر گئے اور مار گئے بے شک اللہ ان کو دیتا ہے رزق حسنا اور بے شک اللہ ہی وہ ہے جس کے علاوہ اور کوئی وہی ایک اکیلا خیر الرازقین ہے یہ جن کو وہ بے حساب رزق حسنا دیتا ہے یہ وہ سخی ہیں کہ ان کے پاس جو رزق آتا ہے وہ اس میں سے سرگم و علانیہ چھپے چھپے انفاق کیے چلے جاتے ہیں مستقل اور اسی سے یہ بات واضح ہے کہ وہ کہ جو قتل ہو گئے اور جو مر گئے ان کو رزق حسنا ملتا ہے اور ان کی طرف سے رزق حسنا ملتا ہے یہ رزق حسنا کا پھٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو رزق حسنا مل رہا ہے اور یہ نمو پاتی چلی جا رہی ہے جو ان کی تعلیم کی وہ اللہم صلی تو ان لوگوں میں سے وہ کہ جن کو ہم ساتھی کوثر کہتے ہیں وہ کہ جو گزراب ہیں وہ کہ جو میزان ہیں اور بالکل ظاہر ہے کہ آج کسی بھی گفتگو کو کوئی وقت نہیں ہے لیکن صرف لفظ میزان کا آ گیا ہے ایک لفظ میزان صرف اور صرف علی کی ذات ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور جب یدخلون فی دین اللہ افواجا فوج در فوج لوگ دین خدا میں داخل ہوتے گئے ظاہر بظاہر دین خدا کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو اب دعوے داروں کی تعداد تو ضرور بڑھتی چلی گئی ہے لیکن جو دین خدا کو واقعی سمجھتے ہیں ان کی پہچان کیسے ہو اب اس دور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی کثیر تعداد ہے جو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نماز کا وقت آتا ہے سب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ماہ صیام آتا ہے سب روزہ رکھتے دکھائی دیتے ہیں جہاد کے نام کے اوپر کوئی جنگ ہوتی نہیں اس کے بعد سے بات کریں اس میں سے ٹھیک ہے جہاد بھی ہے بہت سارے جہاد کے لیے جنگ ہوتی ہے دوسروں سے اس جنگ میں سب کے سب شامل ہیں گفتگو کرتے ہیں تو سب کے سب اسی قرآن کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں تو سب کی زبان پر وہی قرآن ہے تو اب
काहे से पहचाना जाए कि इनमें से कौन राह रास्त पर है और किसकी वजह ऐलान ईमान नहीं कुछ और। सलवात देने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह तो रहे हैं, मगर काहे से पहचाना जाए कि ये वाकई वही पैगाम समझते हैं, इनके दिमाग में उतरा भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। क्या आप खुद गौर करें कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक गवर्नमेंट जब पावरफुल होने लगती है तो हर इंसान को लगता है कि इससे करीब होने का फायदा, तो सिर्फ फायदे की वजह से करीब हुए हैं क्या इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट समझ के करीब हुए हैं? इसका पता कैसा चलेगा? इसका पता चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ अली मुर्तजा के अमल को देखना पड़ेगा, उसके बगैर कहीं कोई पता नहीं चलने वाला है। ना अली ने मरम्मत की थी चीजें ठुकरा देने में, मेरे लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा, ऑफर ठुकरा देने में, मदद करने में नहीं। अगर किसी ने मदद मांगी तो मदद करते रहे, चाहे जिसने भी मांगी हो, लेकिन जब लोग लेके शर्तें लेकर के आए कि जरा सा बदल लीजिए बात को और उसके बाद हम आपके खिदमत में हुकूमत पेश करने तैयार हैं वगैरह वगैरह, आप हजरात जानते हैं उन्होंने कहा नहीं। और ये सोचने की बात है कि अली जिनके लिए कयाम अदल इतना अहम था कि उससे अहम कोई चीज नहीं थी, उनको चाहिए था कि जब उनसे कहा गया था कि आप हुकूमत कबूल कर लीजिए, और इशारे के लिए कह देता हूँ किताब अल्लाह, सुन्नत रसूल और सीरत शेखैन के ऊपर आप अमल करेंगे, क्या मुश्किल थी? कर लेते, हुकूमत एक बार आप कबूल कर लेते, पावर आपके हाथ में होता। कौन आपसे सवाल करता है कि आपने सीरत शेखैन पर अमल किया है या नहीं किया? करते वही जो किताब खुदा और सुन्नत रसूल में था, मगर अली ने कहा कि तब आगे के लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सीरत शेखैन से अली का कोई तजाद नहीं था, और ये बताना इससे ज्यादा अहम है कि हुकूमत होगी नहीं, इससे ये बताना ज्यादा अहम है कि हमारी तरफ से हुकूमत हो रही होगी या नहीं, कि हुकूमत का अदल का निफाज के लिए हमारे हाथ में पावर होगा या नहीं, कि हम ये साफ कह दें कि हम सीरत शेखैन और किताब खुदा और सुन्नत रसूल को एक चीज तारीफ करने की कोई वजह नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन जमल के बाद सिफ्फीन खुल के चीजें इधर उधर होने लगी, लेकिन अभी भी वाक़ई समझ में नहीं आती, अभी भी देखने वालों की समझ में वाक़ई नहीं आती है। इसलिए कि सिफ्फीन में भी जनाब अमीर के साथ जो लोग हैं उनमें से बहुत कैसे हैं जो ये समझते हैं कि पावर इनके हाथ में आ जाएगी, इसलिए हम इनकी तरफ, आप जानते हैं, नहीं सोचते होते तो ये अगर ये ना सोच रहे होते तो फिर बगावत काहे के लिए होती कि उनको बुला लीजिए वहां खैमे के जहां दुश्मन के खैमे तक पहुंच चुके हैं मालिक। तो अली को पहचानना जरूरी, और उसके बाद के वक्फे में जनाब जो अजीम तरीन हम लोग कहते हैं ना कि वादे तिथि निभाया इमाम हुसैन इस्लाम ने, वादे तिथि यही था कि अब यहाँ तक के बाद से अब एक ऐसी जंग की जरूरत है, अब एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत है कि जो कुर्बानी की बुनियाद के ऊपर जीती जाएगी, तलवार की ताकत की बुनियाद पर नहीं। जो कुर्बानी की बुनियाद पर जो जिदान जीता जाएगा, और उस जिदान का नाम है, हमारा आप सब जानते हैं, करबला। जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ आए हुए शहीद होने वाले और 71 साथियों के ऊपर नाज फरमाया है कि जैसे साथी मुझे मिले वैसे ना बाबा को मिले, ना भाई हसन को मिले, ना नाना को मिले, और वाकई आप देखें कि उनमें से ये हर एक चुनी हुई शख्सियत है, ईमान में पूरा उतरा हुआ। तो अब अगर मीज़ान अमल देखनी है तो करबला तक आना पड़ेगा, और यही मीज़ान अमल बनेगी।
इस करबला में ऐसा लगता है कि रसूल की नियाबत हुसैन फरमा रहे हैं और अली की नियाबत। आप जानते हैं वो एक रिवायत है जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, मैं उसी को दोहराता हूँ कि हजरत जनाब अमीर ने हजरत अकील से फरमाइश की थी कि कोई ऐसा खानदान आप मालूम अरब है तो कोई मेरे लिए कोई ऐसे रिश्ते की तजवीज कीजिए कि जिससे पसंद हो जो करबला में हुसैन की हिमायत कर सके। सिफीन में हजरत अबुल फजल अब्बास हमसिन हैं और बहुत सी रिवायतों के मुताबिक चूंकि सिफीन के अमीर असाकिर और कमांडर इन चीफ मालिक अशरफ, तो हजरत अब्बास बार बार जोश विदा में जाते हैं, कहते हैं चचा जंग की इजाजत दीजिए, मुझे भी भेजिए, बहुत हमसिन है। मालिक अशतर मुस्कुरा के रोक देते। यहाँ तक के कुछ रिवायतों में है कि हजरत अबुल फजल अब्बास नाराज हो गए, उन्होंने कहा आप मुझे नहीं भेजेंगे, मैं यहाँ जंग करने वाले बहुतों से बेहतर हूँ जंग करने में, आप मुझे भेजिए। तो हजरत अबुल फजल अब्बास को इजाजत मिली। एक बहुत मशहूर वाकया है कि सिफीन में फौज ने देखा कि अली की तरफ से एक घोड़सवार फौजों पर हमलावर हुआ, जिसके चेहरे पर नकाब, कभी मैमने पर हमला करता है, कभी मैसरे पर, कभी खल्फ पर, और लश्कर में ऐसी भगदड़ की हालत मची है कि किसी को अमान नहीं मिलती। लोग चिल्लाने लगे अलमान अलमान, हाजा अली इब्न अबी तालिब। मौला दूर से खड़े देख रहे हैं, जब फौजें दूर तक भाग गई तो खुद तशरीफ लाए, उस नकाबपोश को गले लगाया, नकाब पलट दी, कहा हाजा कमर बनी हाशिम। वो शेर जिस पर बचपन से इश्तिबाह होने लगे देखने वालों को, जिसके हर वो दर्द पर कि अली लड़ रहे, अली लड़। वो शेर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम वाक़ई हो चुकी। इमाम वक्त सुलह की शर्तों से बंधे हुए हैं, वो अपनी तरफ से सुलह की कोई शर्त नहीं तोड़ना चाहते। हालांकि अक्सर रिवायतों में ये बात मिलती है कि बहुत से लोगों ने उनसे कहा था कि माविया ने अपनी तरफ से सुलह की शर्तों को वफा नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम बयान करें, लेकिन इमाम हसन कहते थे उसकी जिंदगी, क्योंकि एक शर्त ये थी कि वो अपना नायब किसी को नहीं बनाएगा, तो जब तक वो जिंदा है ये नहीं मुमकिन है, उसके बाद ही कोई बात होगी। उसके बाद क्या हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में मस्जिद में तशरीफ रखते हैं कि कासिद आता है आमिल मदीना का, क्या आपको बुलाया है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं, उनके साथ एक बुजुर्गवार और बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपके को भी कहा कि आप क्या कीजिएगा, लगता है, उन्होंने कहा कि लगता है कि वो ताबी मर गया, उसने किसने बुलाया है, तो अब क्या करेंगे आप। उन्होंने कहा कि उसने बुलाया है तो मैं जाऊंगा, उसने बुलाया है तो मैं जाऊंगा। ये इमामत की शान है, ये याद रखिएगा, रिसालत की शान है। कोई बुलाएगा तो मुंह नहीं छुपाएंगे, जाएंगे जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात करना चाहता हो और बात ना करे, बात जरूर करेंगे। उसने बुलाया है, मैं जाऊंगा। वहां से दौलत सरा में तशरीफ लाए, चलने लगे। हजरत अब्बास को पता चल गया, जवाना ने बनी हाशिम को जमा किया, उन्होंने कहा हम साथ चलेंगे। इमाम हुसैन सलाम बढ़े लगे, लेकिन उसने बात करने के लिए बुलाया है तो लोग दारुल अमारा में नहीं जाते, आप लोग दारुल अमारा के बाहर इंतजार कीजिए।
حضرت ابوالفضل عباس نے کہا کہ مولا اگر آپ کو روزہ پکڑا ہوا تو مولا نے فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے، اتنی بلند ہو جائے کہ آپ کو سنائی پڑ جائے دارالمعارک کے باہر تو چلے گئے۔ پتا ہے آپ کو ولید نے کہا تھا کہ بحث کر لیجیے، امام حسین السلام نے فرمایا کہ اتنا اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر مجھے فیصلہ جہاں میں کروں یہ شاید تجھے بھی نہیں پسند آئے گا، یزید کو بھی نہیں پسند آئے گا، مجھے بھی میں بھی یہ بات نہیں پسند کرتا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ مسجد میں سب کے سامنے دن کو تو میرے سامنے یہ بات رکھ، میں جواب دے دوں گا۔ اور وہ ولید تیار ہو گیا۔ مروان نے کہا کیا کرتا ہے، یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، تو یہی ان کا یا تو یہ بیعت کر لیں یا ان کو شہید کر دیں۔ امام حسین السلام کو غیر آ گیا اور فرماتے ہیں تیری یہ مجال قتل کرے گا، اور آواز بلند ہو گئی۔ پتا ہے آپ کو ابوالفضل عباس آگے آگے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور ان کے پیچھے اور سارے جوانان بنی ہاشم گھبرانا چلے آئے۔ دارالمعارک کے اندر کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ حسین کو ٹوکتا۔ حسین واپس آئے اطمینان سے، آپ کو سوچئے اطمینان سے، اس کے بعد سفر کی تیاری کر رہے، کھلے عام سفر کی تیاری ہو رہی، سارے مدینے کو معلوم ہے کہ حسین سفر کرنے والے۔ اور سوچئے گا ذرا کہ یہ کس کی ہیبت تھی کہ حکومت روک ٹوک نہیں کرتی، کہ حکومت کوئی روک ٹوک نہیں کر رہی ہے، کسی طرح کی مزاحمت نہیں کر پاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام عام شاہراہ سے ہوتے ہوئے مکے پہنچے، سب باتیں ہو چکی، مکے سے چلے کربلا پہنچے، خیام برپا ہوئے، ترائی میں خیام ہٹانے کی بات ہوئی۔ ابوالفضل عباس غیظ میں ہے اور مخالف لشکر کی ہمت نہیں پڑتی کہ کوئی بات کر لے۔ امام کو پتہ چلا، امام نے کہا کہ آ جائیے بھیا، اللہ کی یہی مصلحت ہے، ہم خشکی میں رہ لیں گے، ہم صحرا میں رہیں گے۔ جناب ابوالفضل عباس خیمے وہاں سے ہٹے، اٹھا کر کے اس کے بعد خشکی میں، خشک صحرا میں خیمے دوبارہ برپا کیے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت ابوالفضل عباس نے کبھی بھائی کہتے نہیں بلایا، ہمیشہ آقا کہتے تھے، صرف آقا کہتے تھے۔ 7 تاریخ سے خیام حسینی میں نہ تو دانا ہے نہ پانی ہے۔ آج کو ابوالفضل عباس نے اپنے خیمے میں جو کچھ تھا وہ سب مولا کے خیمے میں بھیج دیا۔ اسی کی یاد میں ہزاروں ہم آج حاضری کرتے ہیں جگہ جگہ پر، ابوالفضل عباس کی نظر کرتے ہیں کہ مولا یہی وہ رات کی شاید کہ جب آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا تھا، سب کچھ حسین کے خیمے میں وقت گزرتا گیا۔ پھر ساتھ در حقیقت دونوں ہاتھوں میں جو چاہتا تھا سب جانتے ہیں اس کو، وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین سے جنگ ہو، یہ بھی چاہتا تھا کہ ایک حکومت مل جائے، تو اس لیے وہ ہمیشہ کوئی ایسا نیگوسیشن، ایسی گفتگو کرتا رہنا چاہتا تھا کہ جس سے بات بن جائے اور بغیر جنگ کیے ہوئے مسئلہ طے ہو جائے۔ اس لیے بار بار کربلا کے دشت میں بار بار امام حسین علیہ السلام کو اس نے کسی میٹنگ کے لیے، کسی گفتگو کے لیے واقعہ ہے کہ خضر صاحب نے کہلوایا کہ آج سب کو تنہائی میں ملیے تھا، کوئی بہت اہم بات کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات کا اندھیرا ہوا، مقررہ وقت آیا، حسین اندھیرے میں چلے
कुछ दूर चले थे तो उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज घूम के देखा कि अली अकबर और अब्बास साथ साथ चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा हजरत अली अकबर से कि बेटा उसने तन्हा मिलने की बात। शहजादे अकबर ने कहा कि बाबा देखिए उसके साथ उसका बेटा भी आ रहा है। हजरत अबुल अब्बास ने कहा आका देखिए उसके साथ उसका गुलाम भी आ रहा है, तो आपका गुलाम कैसे न जाए। यहाँ तक के 9 मुहर्रम आई, 9 मुहर्रम को शिबरवारी करबला हुआ, हमले का हुक्म लेके और फौरी तौर पर पिछले साथ ने हमले का हुक्म जारी कर दिया। जब फौजों के बढ़ने की आवाज आई तो इमाम ने फरमाया कि अब्बास देखिए ये लोग क्यों बढ़ रहे हैं। अब्बास आगे बढ़ते हैं, लोग किया वहीं पर लश्कर को क्या मामला है, कहा कि हमें हमले का हुक्म है। हाँ खबरदार मैं से यह खत फेंक रहा हूँ, इस खत से इधर किसी का पैर न बढ़ने पाए वरना फिर सर जिस्म पर नहीं बचेगा। मैं इमाम से पूछ के आता हूँ, इमाम से पूछ के आए। हम लोग सुनते हैं कि इमाम ने एक शख्स की मोहलत की बात की, मोहलत ली, इबादत के लिए मोहलत दी। अभी पूरे यजीद में उन लोगों को कि जिनके दिल में ईमान की कुछ शमा हरारत बाकी थी उनको कि वो वापस अभी आ सकते हैं, तो उनके वापस आने के लिए मोहलत दी। जो भी हो कहते हैं कि जब पानी बंद हो गया था तो हुसैन हर काम अब्बास के कहा और हजरत अबुल अब्बास ने अपने दस्ते मुबारक से कुएं खोदे। अरब की जलती गर्मी में कुएं खोदे थे कि कुएं खोद के पानी की सबील हो जाए। उसके बाद कितने थके होंगे हजरत अबुल अब्बास, आप सोच सकते हैं। आशूर की रात धीरे धीरे गुजरी, शमा बुझी, शमा जली, ये सारे वाकयात हो चुके। एक तरफ कासिम है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी शहादत के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक खैमे में एक शेर तलवार पर सैकल कर रहा है। हाय उस तलवार पर जिसे चलने की इजाजत भी ना मिली। यहाँ तक के अब्बास के कानों में बहनों में कुलसूम की रोने की आवाज आती है। अब्बास के देश शहजादी अब रो क्यों रही है, फरमाती है कि सारी बीवियां अपनी अपनी गोद के पाले हुसैन पर कुर्बान करेगी। मेरी गोदी का तो कोई बच्चा नहीं, मैं क्या करूंगी। मौला कहते हैं शहजादी आपका ये गुलाम तो मौजूद है, आप मुझे फिरिया कीजिएगा मौला की तरफ से। सुबह आशुराई अली अकबर ने अज़ान दी, छोटी सी फौज में तरतीब पाई। अलम हज़रत अबुल अब्बास के हाथ में दिया गया वो अलम जो कभी जाफर के हाथ में था, वो अलम जो कभी हैदर के हाथ में था, अबुल अब्बास के हाथ में है। लोग असाब शहीद होते हैं, अब्बास जाते हैं, लोगों के लाशें असाब के लाशें आते हैं, हुसैन के साथ साथ रहे, यहाँ तक के गोद के पाले एक एक करके पैदा होते हैं। अब्बास को इजाजत नहीं है, अब कोई नहीं बचा। एक हुसैन है, एक शहजादे अकबर है, एक अबुल अब्बास है। हजरत अबुल अब्बास आका की खिदमत में आते हैं। मौला हम तो जंग की मौला फरमाते हैं कि भैया तुमसे मेरे लश्कर की दीनत है,
عباس نے جب سوال کیا مولا وہ لشکر کا ہو جس کی میں زینت ہو، شاید حسین کہے کہ تم خود ہی تو ایک لشکر کے برابر ہو۔ آپ نے سنا، سنتے ہیں، جانتے ہیں حسین نے اجازت جہاد، حسین نے اجازت جنگ نہیں دی، عباس کو اجازت دی تو کس بات کی کہ خیمے میں جائیے، سکینہ کی مشق اگر ممکن ہو تو دریا کے باہر لائیے۔ عباس چلے مشق لے کے، سوکھی سی مشق لے کے، علم لے کے، عباس کا گھوڑا خوراک کی ترائی میں اترتا جاتا ہے۔ ادھر سکینہ ہے، ان کے ساتھ خیام کے بچے ہیں، آنکھوں میں پانی ہیں، کلیجے میں پیاس ہے، دلوں میں امید ہے، زبانوں پر دعا ہے۔ یہاں تک کہ رایت حق ترائی کے اندر نظروں سے اوجھل ہو گیا، فوجیں بھاگ چکی ہے۔ کچھ وقفہ گزرا، ادھر عباس کا گھوڑا جب ترائی میں اترا تو ٹھنڈک سے اس کے جوڑ بھر کانپنے لگے۔ عباس نے لجام پر ڈھیلی چھوڑی، پانی پی لے، کہتے ہیں گھوڑے نے مڑ کے سوار کا منہ دیکھا، عباس جھکے، چلو میں پانی اٹھایا، پانی میں کچھ دیر تک پتا نہیں کیا دیکھتا رہا، پھر پانی واپس پھینک دیا۔ امام نے بتایا کہ عباس نے پانی اس لیے نہیں پیا تھا کہ وہ شرمندہ تھے کہ سکینہ تک پانی نہیں پہنچا۔ اول پر میرا پاس آپ کے بابا کی سنت سے پی لیجیے۔ خود جناب امیر فرماتے ہیں کہ شیخ ابو طالب کا زمانہ تھا، سخت بھوک اور پیاس کی رسول کے اوپر، یہاں تک کہ حضرت اور جناب امیر نکلے کہ پانی اور کھانے کی کوئی سبیل کر سکے، دور ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کوئی کام ہے، اس نے کہا کہ ہاں کام ہے، پانی کھینچ کے ہمارے باغ میں ڈالو، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے گی۔ جناب امیر تیار ہو گئے، کہتے ہیں کہ رفاہت اتنی تھی کہ میں نے 5 ڈول کھینچے، 5 کھجوریں لی، وہ کھجوریں کھائی، پانی پیا تاکہ کچھ طاقت آ جائے، پھر اور پانی ڈالا کھیت میں اور کھجوریں لینے لے کے چلا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بابا کی سنت ہے، انہوں نے بھی پانی پی لیا، آپ بھی پی لیجیے، طاقت آ جائے گی تو یہ فوج آپ کی راہ نہیں روک پائے گی۔ مولا کہے بابا کو یقین تھا کہ رسول تک پہنچ جائیں گے، میں کیسے یقین کر لوں۔ عباس بھاری مشق لے کے پیاسے نکلے، ادھر دریا کا نشیر، ادھر سمٹی ہوئی فوجیں، ادھر بچوں کی نظریں، آئے نشیر سے بلند ہوتا ہوا رایت کا پھیرا دکھائی دیا، بچوں کے دل خوشی سے لوٹ گئے، چچا پانی لے کے نکل آئے دریا سے، رایت کا پھیرا سپوں کو توڑتا آگے کی طرف بڑھتا رہا ہے، یہاں تک کہ سکینہ نے دیکھا کہ علم پھٹرایا مگر سنبھل گیا، پھر آگے کی طرف بڑھا، سکینہ نے دیکھا اور پھر پھٹرایا، اب جو پھٹرایا تو بلند نہیں ہوا، اب جو پھٹرایا تو بلند نہیں ہوا،
وہاں جب قیامت میں شربابا گرد گرد اڑ رہی ہے، بی بی سکینہ آنکھوں پر آنکھ رکھے اس گرد میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں تک کہ ترائی سے شیر کی آواز آئی، آقا غلام کا سلام آتے حسین چلے، علی اکبر کو ساتھ لیے نوحہ پڑھا، آئے عباس تمہاری جدائی نے حسین کی کمر توڑ دی، 18 برس کا نام سہارا دیے، کہتے ہیں اکبر بابا بابا کھڑیے کھڑیے بابا کھڑیے، حسین نے کہا کیا ہوا بیٹا، چچا کا ہاتھ اٹھایا بوسے دیے، تھوڑا اور آگے بڑھے، حسین بھر نے کہا بابا رکیے، چچا کا دوسرا ہاتھ پھر ہاتھ اٹھایا، آگے بڑھے، یہاں تک کے کڑائی میں زخمی شیر حیدر کے ورثے میں جبین شاہ، جعفر کے ورثے میں دونوں بازو کلام، زمین پر پڑا ہے، حسین بیٹھے، پوچھا بات کوئی وصیت ہو تو بتا، عباس نے کہا مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے، حسین نے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے زیارت کی، حسین نے کہا بھیا میری بھی ایک خواہش ہے، عباس نے کہا مولا فرمائیے، حسین نے کہا ایک بار بھائی تو کہہ دو، ابھی تک تم نے بھائی نہیں کہا، عباس نے علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا بھیا سے ہوشیار رہنا، عباس میرے کوثر کی طرف گئے، ادھر سکینہ نے پھر سے دیکھا، رائت بلند ہوتے مگر اب خون میں سور، مشک رائت نے لپٹی ہوئی، انا للہ سے علی تازہ عالم میں غم تیرا، عباس سے علی تازہ عالم میں غم تیرا، تیری مجلس اٹھتا ہے علم تیرا، مرتا ہے تیری مجلس اٹھتا ہے علم تیرا، حیران دیا فوجوں کو خط ہے جن کے صحرا پر گہرا دیا فوجوں کو خط ہے جن کے صحرا پر ہے، یاد زمانے کو اب تک وہ حشم تیرا ہے، یاد زمانے کو اب تک وہ حشم تیرا، عباس سے علی تازہ عالم میں ہے غم تیرا، سکینہ تک پہنچا نہیں وہ پانی، خیمے میں سکینہ
जब तेरी बातों में कलम तेरा शब्द भी है जब तेरी बातों में कलम तेरा से अली जा
ये सकीना लिपटी हुई अलम से अम्मू मेरे कहाँ है बाबा मिला दो हमसे मुझको पुकारते थे
पाया कभी मैं सदमे उतार देते महरूम हो गया महरूम हो गया हमो तेरे सलाम से ऐसे ये सकीना बेटी हुई अलम से अब यकीन छिनेगी अहले हराम की चादर अब है यकीन छिनेगी अहले हराम की चादर लूटेंगे घर हमारे डालेंगे वादे सरवर लूटेंगे घर हमारे डालेंगे वादे सरवर कानों को करके जख्मी छीनेंगे मेरे गौहर कानों को करके जख्मी छीनेंगे मेरे गौहर दीवे कसों को ढाला दीवे कसों को ढाला हमो के एक दम से ये सकेना लिपटे हुए अलम से हर मुस्तर नबी था आला शोरे फुका बपा था मुस्तर नबी था आला शोरे फुका बपा था रहना भी सर्वा रहना घर शहर का लोट रहा था रहना भी सर्वा रहना घर शहर का लोट रहा था अब्बास से मर गए थे लश्कर का खात्मा